ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो भाई गुरदास जी साडे बहुत वड्डे स्कॉलर होए लगभग 4 सदियां पहला जी। उन्हां दी जिहड़ी स्कॉलरली क्वालिटी एक तां उन्हां च बेशक वो रिश्ते दे विच गुरु अर्जन साहब दे मामा लगदे सी, पर जिस डिवोशन दे नाल जिस ह्यूमिलिटी दे नाल उन्हां ने गुरु साहब नूं सर्व कीता। गुरु ग्रंथ साहिब की पहली आद बीड़ दे भी वो स्क्राइब सी, वो कातब सी, लिखारी सन जी। और फिर जिहड़ा सिक्खी दा जां गुरबाणी दा रूहानीयत दा मैसेज जिवें उन्होंने उस वेले दियां लैंग्वेजिज लिटरेरी लैंग्वेजिज ब्रज भाषा सी जिहड़ी इस गंगा जमुना तहजीब दे विच ही नहीं लिटरेचर दी जबान सी जी। संस्कृत सी, फारसी सी, उन्हां सारियां लैंग्वेजिज ते वो बड़े माहिर सन। और अक्सर सिख परंपरा यह है कि ईवन गुरु अर्जन साहब उन्होंने बाणी नूं भी भाई गुरदास जी की गुरु ग्रंथ साहब च शामिल करना चाहते सी, पर उन्होंने कहा भी नहीं, एक नौकर अपने मालिक के बराबर नहीं बैठ सकता। और गुरु साहब ने कहा कि भाई साहब ये भी तुहाडी बहुत महानता है और तुहाडा जिहड़ियां रचनावां ने ये कुंजी होएगी, चाबी होएगी, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब नूं समझना वो जरूर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ और इस ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੋਜ ਭੇਦ ਨੇ ਰਹੱਸ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ 675 ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 276 ਨੰਬਰ ਸਵਈਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ अदरवाइज तो गल एक नुकते ते मुकदी है, गल तो एको ही नुकता है। जां बुल्ले शाह का एको ही मणका जिहड़ा मौला मौला करदा है, जां गुरु साहब ने फरमाया नानक लिखिया एक गल होर होमै झखना झाक, गल तो एक है, पर मन जिहड़ा वो इन्ना ਸਕੈਟਰਡ है कि उस मन नूं समझाउण दे लई ही तुसीं बार बार हर मजहब दे विच जिहड़े मजहब नूं प्रचारण वाले स्कॉलर हुंदे ने, उलमा हुंदे ने, विद्वान होंगे ने, सानू ही समझाने की, हालां रब नूं जानण दे लई तां इहदा कोई मतलब ही नहीं है इसका, पर असीं क्योंकि इन्ने क अनस्टेबल है, इन्ना साडा मरकरी की तरह घुमदा दिमाग है, एक थां ते टिक नहीं सकता, तो सानू फिर बार बार उदाहरणां नाल समझाउण दी लोड़ पैंदी है। भाई साहब ने फरमाया पूरन ब्रह्म गुर पूरन कृपा के दीनो साच उपदेश हृदय निहचल मत है शब्द सुरत लिवलीन जल मीन पै पूरन सर्बमयी पै कृत जुगत है साच हृदय साच देखे सुनै बोले गंध रस संपूर्ण परस्पर भावनी भगत है पूरन ब्रह्म द्रम शाखा पत्र फूल फल एक ही अनेक मेक सतगुर सत है। कि जिहड़ा रब है पूर्ण ब्रह्म है, कंप्लीट, क्योंकि इको ही चीज़ कंप्लीट है वो रब है, तो रब अगों अपने मैसेंजर नबी अवतार गुरु मैसेंजर जिहड़े उहदा मैसेज लैके आंदे ने उन्हां नूं भरपूर करके भेजदा है। जदों असीं पढ़दे हैं कि गुरु नानक साहब ने खुद ही फरमाया कि मैनूं किवें हर भगत भंडारा, कि जिहड़ा मैनूं रब ने खजाना दिता वो भगती दा दिता, बंदगी दा दिता, हरि ने दिता है, वाहिगुरू ने दिता है, और यही मेरा खजाना है जिहड़ा मैं वंडण लई आया। और पूरन ब्रह्म गुर पूरन कृपा के, कि पूरा ब्रह्म जिहड़ा है गुरु दे उत्ते अपनी पूरी कृपा करके दीनो साच उपदेश हृदय निहचल मत है। गुरु जिहड़ा वरसाया होया वाहिगुरू तो पूरन ब्रह्म तो वो सच दा मैसेज दिंदा है, सच दा ही सैरमन हुंदा है, और उस दे नाल जिहड़ा इस रस्ते का तलबगार है, इस रस्ते का जग्यासू है, सीकर आफ्टर द ट्रूथ है, उस दे हिरदे दे अंदर एक ठंड पैंदी है, नेचल मत है, उसका जिहड़ा मन है वो वांडरिंग तो भटकन तो हट जाता है और एक थां ते टिक जाता है कि वो है। जो असीं बंदगी कहते हैं वही है।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏ। ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਕਿਤੇ ਦੌੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲੀਨ ਜਲ ਮੀਨ ਪੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲੀਨ ਜਲ ਮੀਨ ਪੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਮਈ ਪੈ ਕ੍ਰਿਤ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਡਾਲਡੇ ਘਿਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਵਨਸਪਤੀ ਘਿਓ। ਘਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਬਣੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ ਜਾਂ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ ਬਣਾਓ, ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਘਿਓ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਟ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਚ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ, ਗੰਧ ਰਸ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਸਪਰ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ, ਗੰਧ ਰਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਸਪਰ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਮ ਸ਼ਾਖਾ ਪੱਤਰ ਫੂਲ ਫਲ, ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਮੇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਅਨ ਟਰੀ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੀਜ ਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਤਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਟੈਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੀਜ ਤਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੀਜ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੀਜ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਮੇਕ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੂਪ ਨੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਮੇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।